सुप्रभात नवम श्रेणी पिलामाने आस आमे तुमर गोटे विषय पढ़ा पद्य विषयटे गोप प्रयाण। तेणु से गोप प्रयाण विषयटी आमर लिखिं किए मायाधर मानसिंह तो लिखिं। तेणु आस से गोप प्रयाण कौन से विषयटी लिखिं आमे प्रथमे से विषयटी को जीवा पूर्वर आस आमे मायाधर मानसिंह विषय रे किछि जानिबा। अच्छा ताहले कविंकर परिचय टिके आमे जानिबा। तेणु आमर से कवि होउचंदी किए से डॉक्टर मायाधर मानसिंह। तेणु मायाधर मानसिंह जन्म होची कोठी पुरी जिले में। तेणु पुरी जिले में से जन्म ग्रहण करथिले। तेणु तांको भितर गोटे बहुमुखी साहित्य प्रतिभा थिला। काव्य कविता नाटक भ्रमण साहित्य उपन्यास अनुवाद प्रबंध समालोचना एमती साहित्यर विभिन्न दिग प्रति तांकर आग्रह थिला। तेणु विभिन्न दिगरे मध्य से तांकर लेखन चलना करिसेंती। आउ कौन करिसेंती तांकर एई सब दिगरे लेखन चालना करी से गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती। तेणु तांकर आउरी लेखा अछि धूप हेमशस्य हेमपुष्प कोणार्क उपेक्षिता साधव झिय आउ कौन पश्चिम पथिक कवियो कविता तांकर एई गुड़ाक होछि तांकर सृष्टि। प्रेम आउ एई प्रणयर कवि किए से मायाधर मानसिंह तांकर स्वतंत्र परिचय थिला। से स्वतंत्र परिचय रही हैं से देशात्मबोध मानव वंदना संस्कार धार्मिकता आउ तांको कवितार केतोटी विशिष्ट विभाग अछि। तेणु आज आमे जो कविताटी पढ़ापी जाउछंती कौन गोप प्रयाण से गोप प्रयाण तांकर गोटे दीर्घ कविता अछि। से दीर्घ कविता तांकर होछि कौन माटीबाणी कविता। से माटीबाणी कविता गोटे संकलन सेटा से कविता संकलन एई गोप प्रयाण छोटा कविताटी आम पाखरे आज आमे पढ़ा जाउछु जोटा कि आम बही अछि। तेणु उत्कलमणि गोपबंधु दास से उत्कलमणि गोपबंधु दासकर महाप्रयाण कौन तांकर जेतेबेले मृत्यु होइतिला से उत्कलमणि गोपबंधु दासकर जो जो प्रयाण बा तांकर से जो मृत्यु कवि हृदय रे बहुत आघात देइतिला बहुत क्षत सृष्टि करथिला। तेणु तार से कलात्मक अभिव्यक्ति बा तांकर से जो मर्म वेदना से मर्म वेदनार अभिव्यक्ति को कविता आकार रे कवि प्रकाश करिसेंती तांको लेखनी मनरे। तेणु पूज्य पूजा परंपरा तथा जातीय बोध सृष्टि पाई कविताटी एठी कौन आमको प्रेरणा प्रदान करिଥାଏ। तेणु आस आमे आज ये कविताटी टिके पाठ करिबा। कविताटी विपद आमे आज कौन पढ़िबा टिके कविता कविताटी आमे पाठ करिबा। तेणु से कविताटी आमे जो पाठ करिबा से कविता पाठरे प्रकृत रे फुटी उठिछि मायाधर मानसिंहकर आंतरिक गोटे हरैथिबा जने महान व्यक्ति को हरैबार जो दुख से वेदना रे से कविताटी लिखिछंती। कौन से प्रथमे ताकर लेखा आरंभ करछंती प्रथम पदर से लिखिछंती महावीर महाप्रयाण रचिला आज महावीर महाप्रयाण रचिला जी ता महाजातिर गर्व गला जे भाजी अनिकिनी तार स्तंभित अछि रही प्रति करे करे पताका जाइछि नहीं प्रति हिया घेरी घोटिछि अंधकार अधरे केवल तारी नाम उच्चार घरे घरे उठे क्रंदन रुल बाजी विराट ओडिया जाति मथा मणि भूतले खसिला जी। तेणु एठी
ଯେଉଁ କବିତାଟି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆନ୍ତରିକତାର ଯେଉଁ ସେଇ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ସେ କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କବିତାଟାକୁ ପାଠ କଲାବେଳେ ତା'ର ଭାବାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କବିତାର ଭାବାର୍ଥଟି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହାବୀର ମହାପ୍ରୟାଣ ରଚିଲା ଅଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କବି ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନାରେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କର ମର୍ମ ଫୁଟି ପଡ଼ିଲା ଉଠି ଉଠିଲା ପରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ବିଭାଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର 1905 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ କିଏ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ ଆଉ ଟିକେ ତଥାପି କହିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ପଦ୍ମଚରଣ ମାନସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ତଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାତ ପାରିକୁଦ ନେଇକି ବିଖ୍ୟାତ କେଉଁଠି ଡରହାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ କବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ବାଣପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ MA ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେକ୍ସପିୟର ଆଉ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ସେକ୍ସପିୟର ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ 1939 ମସିହାରେ ଡରହାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ PhD ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପରିଦର୍ଶକ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ଭିଜିଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ମାନସିଂହ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ସନେଟ୍ର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ 1967 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 1973 ମସିହାରେ ଏହି ମହାକବିଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଚାଲ କବିତାଟି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେ କବିତାଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଆମେ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ପଦଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ମର୍ମର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ସତ କଥା ଧରାଧାମରେ ଅନେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜୀବନ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇମିତି କେତେଜଣ ଯୋଗଜନ୍ମ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲା ପରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମଣିଷ ସତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ। ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍ତାପରେ ଅନ୍ୟର ଶୀତଳତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଅନ୍ୟକୁ ସେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ଜଳି କ'ଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସାଜନ୍ତି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆଉ ନିଜେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର କାମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅପର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି
ବା ନିଜର କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେହି ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯାଏ। ମୁକ୍ତାଭରା ସୁକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଚିଡ଼ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଥିଲେ କିଏ ସେ ଦୁର୍ଗତର ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସାହା ହେଉଥିଲେ କିଏ ସେ ଉତ୍କଳର ଜନତାର ମୌଳମଣି କିଏ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳର ଘରେ ଘରେ ସେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିୟୋଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି। ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁର ପାଣି ପବନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୋକରେ ଅଧୀରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଏ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ। ଅସହାୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହରାଇ ବସିଥିଲା ତା ପ୍ରାଣର ସୋଦର, ମାନେ କ'ଣ ତା ପ୍ରାଣର ସହୋଦର ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତାର ସଖାକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ତା ମୁଖର ସ୍ନେହଭରା କରୁଣ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସଦିଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହସ୍ତର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମିଶିଗଲା। ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟ ପୀଡ଼ିତ ବେସାହାରା ଦୁର୍ଗତ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଦେବତା ରୂପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦେବତା ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ମାନସିଂ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖକୁ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ ମହାବୀର ମହାପ୍ରୟାଣ ରଚିଲା ଆଜି ତା ମହାଜାତିର ଗର୍ବ ଗଲା ଯେ ଭାଜି, ଅନେକିନି ତାର ସ୍ତମ୍ଭିତେ ଅଛି ରହି, ପ୍ରତି କରେ କରେ ପତାକା ଯାଇଛି ନଈ। ତେଣୁ କବି ମାନସିଂ ବିଚାରରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ମହାବୀର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ମହାଜାତିର ବା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତା ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇଲେ, ଆଜି ଜଣେ ବିରାଟ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ହରେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ କବି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାତିର ଯେଉଁ ଗର୍ବ କିଏ ସେ ବା ଏ ଜାତିର ଗୌରବ ଆମର କିଏ? ଆମର ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ମହାବୀର ମହାପ୍ରୟାଣ ରଚିଲା ଆଜି ତା ମହାଜାତିର ଗର୍ବ ଗଲା ଯେ ଭାଗି। ଇଏ ମହାଜାତିର ଗର୍ବ, ମହାଜାତି କିଏ? ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଜି ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନିକିନି ତାର ସ୍ତମ୍ଭିତ ଅଛି ରହି, ପ୍ରତି କରେ କରେ ପତାକା ଯାଇଛି ନଈ। ଅନିକିନି ତାର ସ୍ତମ୍ଭିତ ଅଛି ରହି, ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଅନିକିନି କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆମର କାଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀକୁ କହନ୍ତି, ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନାନୀ, ସେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଉ ପ୍ରତି କରେ କରେ ପତାକା ଯାଇଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପତାକା ଥିଲେ ସେ ପତାକାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମର ମରିଯାଆନ୍ତି, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗତ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମାନବର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବା ମାନବର ବନ୍ଧୁର ଚିର ବିଦାୟରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତା ହୃଦୟରେ କ'ଣ କରୁଣ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଅତି
ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଆମର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଭିଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁକୁ ଫଟା କ୍ରନ୍ଦନ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭୋ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ଅନେକିନି ତା'ର ସ୍ତମ୍ଭିତ ଅଛି ରହି, ପ୍ରତି କରେ କରେ ପତାକା ଯାଇଛି ନଈ, ସବୁ କରେ କରେ ପତାକା ନଈ ଯାଇଛି, ପ୍ରତି ହିଆଘିରି ଘୋଟିଛି ଅନ୍ଧକାର, ଅଧରେ କେବଳ ତାରି ନାମ ଉଚ୍ଚାର। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତିର ମହାବୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀ ନଗର ଜନପଦର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିକଳ ଭାବେ ବାହୁନିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଛି ଅମାନିଆ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନାୟକଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିକି ଏ କଥା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ଫାଟି ଉଠୁଛି। ପ୍ରତି ହିଆଘେରି ଘୋଟିଛି ଅନ୍ଧକାର, ଅଧରେ କେବଳ ତାରି ନାମ ଉଚ୍ଚାର। କେବଳ ଅଧରରେ କେବଳ କ'ଣ, ହାୟ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଆଜି ସମ୍ରାଟ ଚାଲିଗଲେ, ଏ କଥା ହାୟ ହାୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଉଠେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳବାଜି, ସବୁରି ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଥାମଣି ଭୂତଳେ ଖସିଲା ଆଜି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି ଆଜି କିଏ, ସେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି। ତାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗରେ କ'ଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନଗରେ ନଗରେ ନାଗରିକେ ଆଜି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି, ଆସହେ ସକଳେ ରାଜପଥ ପରେ ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି। ନଗରେ ନଗରେ ନାଗରିକେ ଆଜି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି, ଆସହେ ସକଳେ ରାଜପଥ ପରେ ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି। ମଥା ନତ କରି ସମ୍ମାନ କର ଦୁର୍ଗତ ମହାଜନେ, ତୁମ ମେଳେ କହ ଅଛି କିଏ ଆଉ ତାହାପରି ଆଉ ଜଣେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଧାରୀ ଦେବାତ୍ମା ଯେ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସହାୟର ସାହା, ଦୀନ ଦୁର୍ଗତର ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ସେ ଥିଲେ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ନିଷ୍ପେଷିତ ଯିଏ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ। ଖାଦ୍ୟ ତ ଯାହା ସେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଇଦିଏ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସେବା ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିବା ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକ ସଭାଧାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାଡ଼ି ଦେବାକୁ କବି ରାଜା ପ୍ରଜା ଧନିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ ରାଜା ଆସ ଆସ, ଧନିକ ବଣିକ ସୁଭଗ ସୌଦାଗର, ଆସରେ ଉଦ୍ରିକ କୃଷକ କ୍ଷତ୍ରୀ, ଶବ ସାଥୀ ତାର ଜଳ। ତେଣୁ ଏଠି ଆସ ରାଜା ଆସ ଧନିକ ବଣିକ ସୁଭଗ ସୌଦାଗର, ଆସରେ ଉଦ୍ରିକ କୃଷକ କ୍ଷତ୍ରୀ, ଶବଧାରୀ ତାର ଜଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଅ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଜନତା ଧର ହେ ପାଳି, ଜନପଦବାସୀ ଖୋଳ କରତାଳେ, ଗମ୍ଭୀର ଦିଅ ତାଳି। କୁଳବଧୂ ସବୁ ଠୁଳକୁ ଆସି, ଗବାକ୍ଷ ପୁଡ଼ା ଧରି, ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମାଟି ପରେ ତବ ଅଶ୍ରୁ ପଡ଼ୁହେ ଝରି। ଆସ ସନାତନୀ ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ, ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ, ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି କରଥରେ ସମ୍ମାନ। ଧର୍ମ ଭୁଲି ସେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ଆଣି, ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛି ପାଣି। ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ମେଳେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ, ତାହାଠାରୁ ବଳି ଅଛି କିଏ କହ ତୁମର ପୂଜ୍ୟ ଜନ। ଶବ ପଛେ ତାର କୋଟି ମସ୍ତକ, ନୁଆଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ସମ୍ମାନ କର ତାରେ ଯେ କରିଲା ପୁଣ୍ୟ ତୋହର ମାଟି। ବାଜୁ ଖୋଳତାଳ ବର ବଧୂ ସବୁ, ତେଜ ହେ ଅଶ୍ରୁ ନୀର,
ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମର କର୍ମବୀର ଆମର କର୍ମବୀର। ତେଣୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ଆସ ତାର ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସେବାକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିବା ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ଶବଧାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାଢ଼ି ଦେବାକୁ କବି କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ରାଜା, ପ୍ରଜା, ଧନିକ, ବଣିକ, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ସୌଦାଗର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପୁରୋହିତଙ୍କ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ସଭିଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମୃଦଙ୍ଗ କଂସାଳ ଧରିକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସେ ଜନପଦବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶୁଭ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥେ ସେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ କିଏ ସେ କବି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କୂଳବଧୂ ସବୁ ଠୁଳ ହୁଅ ଆସି ଗବାକ୍ଷ ପୁଡ଼ା ଧରି ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମାଟି ପରେ ତାର ତବ ଅଶ୍ରୁ ପଡ଼ ହେ ଝରି। ଆସ ସନାତନୀ ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା କରି କରଥରେ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କୂଳବଧୂମାନଙ୍କୁ ଗୃହାଙ୍ଗନରୁ ବାହାରି ଗବାକ୍ଷ ଧାରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସହ ପରମ ପ୍ରିୟ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମହାନାତ୍ମା ଦେଶବନ୍ଧୁକୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 2 ଧାର ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗବାକ୍ଷ ପୋଡ଼ା ଧରି କ'ଣ ମାନେ କୂଳବଧୂ ସବୁ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଘର ଭିତରେ ଘର କଣରେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, କୂଳବଧୂ ତୁମେମାନେ ବି ସବୁ ବାହାରି ଆସ। ତୁମେମାନେ ବାହାରି ଆସିକି କେଉଁଠି ରୁହ? ତୁମେ ସେଇ ଗବାକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ? ଝରକାର ପୁଡ଼ା ଧରିକି ତୁମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କର? ତୁମେ ସବାଧାରକୁ ଦର୍ଶନ କର, ଶବକୁ ଦର୍ଶନ କର। ଆଉ କ'ଣ କର? ତୁମ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କର। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ଭରା ଯେଉଁ 2 ଧାର ଲୋତକ ତୁମେ ବର୍ଷଣ କର, ସେଇ ବ୍ୟଥା ଭରା ଯେଉଁ ଲୋତକରେ ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେବ? ତା'ର କ'ଣ ସେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କବି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରୟାଣଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ଭୁଲି ସେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ଆଣି ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛି ପାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନରୁ ସବୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଭୁଲି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କବି ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସେଇ ମହାତ୍ମା ସେଇ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷକୁ ଜାତିର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ, ଇଏ ମୁସଲମାନ, ଇଏ ଜୈନ, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମର ଭେଦ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କର? ଧର୍ମଟାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତା ସଭାଧାର ପାଖରେ କ'ଣ କର? ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ସଭିଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦିନ ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି କବି ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ଆଣି ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛି ପାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା ଏଠି ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆମକୁ ରଖିଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇ କବିତାଟି ପଢ଼ିକି ଆମକୁ ବେଶ୍ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରୁଣା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆହୁରି ପଦଟି ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେଥିଲା କୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ମେଳେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ, ତାହାଠାରୁ ବଳି ଅଛି କିଏ କହ ତୁମର ପୂଜ୍ୟଜନ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ଦେବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନମସ୍ୟ, ଏଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଧନ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ 2 ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁଜଳ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ବା ଆଉ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଭାଧାରରେ ତାଙ୍କ ସଭାଧାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କ'ଣ କେବଳ ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ ଏଠି ମାଧବ ମାନସିଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ମିଳେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ତାହାଠାରୁ ବଳି ଅଛି କିଏ କହ ତୁମର ପୂଜ୍ୟ ଜନ ଶବ ପଛେ ତାର କୋଟି ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମ୍ମାନଙ୍କର ତାରିଜ କରିଲା ପୁଣ୍ୟତଃର ମାଟି। ତେଣୁ ଏଠି କବି ସେଇ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର ତାର ସଭାଧାର ପଛରେ ଯାଅ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସମସ୍ତେ ଦିଅ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ନିନାଦ ଆଉ କୋଟି ଜନତାର ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ଦେଖି ଜୀବନର ମହାସତ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠୁ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକାଭିଭୂତ କବିଙ୍କର କ'ଣ ବାଷ୍ପକୁଳିତ ସ୍ୱର ଏଠି ବିଳପି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଜୁ ଖୋଳତାଳ ବର ବଧୁ ସବୁ ତେଜ ହେ ଅଶ୍ରୁ ନୀର ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମର କର୍ମବୀର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆମଠାରୁ ଆମର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଦେଶସେବୀକୁ ସେଇ ମହାତ୍ମାକୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ କିଏ ସେ ଜାଣୁ ମରଣ ଜାଣୁ ଯେ ସିଏ ଆମର କେତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଖୋଳ କରତାଳ ବଜେଇକି ଆଉ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏତିକି ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିବା ଏତିକି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳପି ଉଠିବା ଯେଉଁଟାକି ମରଣ ଜାଣିବ ଯେ ସତରେ ଆମର କ'ଣ କର୍ମବୀର ଆମର କିଏ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏ କଥା ମରଣ ଜାଣୁ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟିଏ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।